महिला जनकर प्रभाव राज्य में थिला अल्पे बहुते एवं से प्रभावर चेर जाइए तमिलनाडु में भी पहुंची तमिलनाडु भी ना बहु प्रॉपर्टी अच्छी बहु संपत्ति ओडिशा बीजेडी नेत्री हारिया पछरे जो सन्यासी से बीजेडी नेत्री संपर्क संपर्क बहुत आज्ञा से लंबा चिठा गभीर लंबा चिठा सन्यासी सांगे जी भी संपर्क रहा जो भली संपर्क जी रखिए सन्यासी जोटी चाहिए रखापी से रखिए जोटी सुरक्षित से रखिले धर्मेंद्र प्रधान को द्वारा राज्यर प्रत्येक क्षेत्र को सी दृष्टि देते ओडिशार समस्त सन्यास को जो ध्वंस करने बसते से धर्मेंद्र प्रधान आमको बहुत रक्षा कवच है बहुत रक्षा कवच बर्तमान जदि मु नवीन पट्टनायक गोटे ब्यूरोक्राट्स भी कहबी किंतु बिजू पट्टनायक तांकर हृदय ओडिशावासी अलग थिला काली बिजू पट्टनायक को जमी विश्ववासी जानी आज जदि भी धर्मेंद्र प्रधान को विश्ववासी जानतु न जानतु किंतु सी विश्व स्तर नेता हो सारी जी भी भल कार्य करने चिंता करवासी तो सी निश्चित भाव में बीजेडी शिकार हो बर्तमान जो भली इंटरनाल तार इनक्वारी चली बहुत शीघ्र सन्यास निश्चित भाव में बंधा है किंतु साहस भरी एवं हाथगड़ा पकईकि राजरास्तार चलई नवा लोक होती धर्मेंद्र प्रधान। नमस्कार संचार अनकोट को स्वागत करुछि मु रॉकी एवं संचार लाइव रो समस्त दर्शक मानू दीपावली रो हार्दिक शुभेच्छा जनाऊँ। दर्शक बंधु आज जो कार्यक्रम अच्छी आज कार्यक्रम रो विषय होउछि ओडिया अस्मिता एवं बीजेपी ओडिशा रे बीजेपी सरकार गढ़िया पछरे चमत्कार कारण आपण देखिथिबे गत निर्वाचन समय रे भारतीय जनता पार्टी ओडिया अस्मिता कथा कहूला एवं शेष में ओडिया अस्मितार विजय होता एवं भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे सरकार करथिला। प्रकृत में ये सरकार गढ़िया पछरे जो चमत्कारटी थिला से चमत्कारटी कौन थिला निश्चय से चमत्कार पछरे गोटे अदृश्य शक्ति काम करुला किछि साधु संत माने काम करुले आज जाए से लोकलोचन को आसी नथिला। संचार लाइव पक्षरु आमे चेष्टा करुछु जे ओडिया अस्मिता सरकार पछरे थिबा से रहस्य उपरु पर्दा उठेबाकू आज आम सहित जे अछंती स्वामी विजयानंद जी महाराज अछंती जो मु टिके पूर्वरु कहूतली जे अदृश्य शक्ति किसी साधु संत माने ये सरकार गढ़िया पछरे काम करते तार जे नेतृत्व नौतले स्वामी विजयानंद जी महाराज से आम सहित आज अछंती। स्वामी जी संचार लाइव को स्वागत। जय जगन्नाथ। आपण सबुबले आपन को जेतेबेले विभिन्न गणमाध्यम प्रतिनिधि माने पचारिचंती एवं विभिन्न राजनैतिक नेतृत्व माने पचारिचंती जे या पछरे जो आपनकर शक्तिटी काम करथला आपण सबुबले मुह चुप रखिचंती आपण सबुबले गोटे कथा कहंती जे जगन्नाथ सब करचंती आमे निमित्त मात्र उचित किंतु आज आपण किछिटा आपण जो बहुत चेष्टा रे आमे आपण को पाइछु हम अनुरोध रक्षा करके आछंती आपण किछिटा आज ओडिशावासी को जणांतु कारण ओडिया अस्मितार कथा ओडिशावासी न जानिले सेटा ठीक हबनी। ठीक कथा प्रकृत में जो बीजेपी सरकार गढ़िया पछरे चमत्कारटी थिला से चमत्कारटी कौन थिला देखो चमत्कार ओडिशा गोटे ओडिशा भली राज्य रे गोटे सरकार 24 वर्ष काल सरकार कला तार भल आ मंदर विचार लोकों पाखे सी अपना छाए थोई देते किंतु जेतेबेले लोक मानक भितर अतिष्ठता आसिला धरदियंतु गत 10 वर्ष भितर राज्य रे लोक माने अणनिश्वासी हो गले ए सरकार पाखे बीजेडी सरकार पाखे तेणु लोक मानक भितर जो गोटे चिंताधारा आसुथिला एवं जो भली तांको भितर कोलाहल थिला ताकू आम भली सन्थ मैंने कौन कले ना जितेबाला कि नरेंद्र मोदी भारत वर्ष रे जो भली विकासमूलक कार्यर प्रशंसा चली सत्य प्रतिफलित होगी चलुची सेतेबेले राज्यर मंग धरिचंती धर्मेंद्र प्रधान
जे ओडिशार जदि आज गोटे दलगत मु भाव कहबी नरेंद्र मोदी को परे जदि राज्य रे कार प्रभाव रही से होचंती आद्यरू धर्मेंद्र केमिति आपण कहि परिबे धर्मेंद्र प्रधान टिके मु टिके आपनको गोटे प्रश्न पचारुछि तार उत्तर आपण रखिबे मैं आशा करूछि कारण जेतेबेले निर्वाचन प्रक्रिया चलथिला सेतेबेले विभिन्न कथा सामना को आस्तला के कहउथला मेंटा हबो एतकी सीट बीजेपी नबो एतकी बीजेडी नबो एठी बीके पांड्यान प्रणव प्रकाश दास दिल्ली जाउथले अमित शाह पुणी सेठू कौन आसी जतबेले ओडिशा आस्तले पांड्यान को भेटी मेफेयर आलोचना करथले ए सबु कथा चर्चा आलोचना जतबेले ओडिशा रे होउथला सेतेबेले गोटे ना आस्तला जे मनमोहन सामल जी से मेंट को विरोध करथले आ शेष मुहूर्त से पूरा शेष पर्यंत ग्यारंटी दउथले नाही मेंट हबनी आ शेष रे मेंट नहबा पछरे तांकर हाथ अच्छी बोली जहाँ ओडिशा रे चर्चा हुए आ तांकर नेतृत्व रे ओडिशा रे बीजेपी सरकार करिवार सफल हैला आपण धर्मेंद्र प्रधान को केमिति देई परिबे तार श्रेय मु मनमोहन सामल कौन कले न कले दलर जने सभापति कर्तव्य से करिसेंती से मोर आपत्ति नहीं कहीं सरकार कुआ बसिया को ताला पड़िया आज आज मनमोहन सामल दलर सभापति अच्छी एवं तांको सभापतित्व समय रे आज दल सरकार गढ़िला ये सेमिति किसी प्रशंसा को मो मुहरे मु कहवाई चाहूनी कहीं ना तांको दलगत कार्यक्रम रे से यथेष्ट हिसाब से कार्य कर आपत्ति नहीं किंतु राज्य जे तांको ग्रहण करके भोट देछि मनमोहन सामल को एक कथा को आपण स्वीकार करिवेन करिपारिबो आज्ञा कहीं मु सन्त हिसाब से कहूँ राज्य रे जेहेतु मोर राष्ट्रीय संगठन को आरंभ करके राज्य रे भी आमर आध्यात्मिक जगत रे बहु संगठन सहित आपणकर 10,000 भली अनुगामी मध्य ओडिसा रे अछंती आज्ञा दूरे मोर जिते अनुष्ठान जो सब संगठन रही से संगठन मानक भी मध्य सहस्राधिक साधु माने आधे संश्लिष्ट अच्छा तेणु प्रत्येक साधु पाखे गोटे इच्छा थिला जे सनातन धर्म को रक्षा करने गोटे दल भारत वर्ष रे आज को 10 वर्ष है नुहे आद्यरू करुले भी 10 वर्ष है अधिक करवा आरंभ करिछि आज राम मंदिर इश्यू हो जेकोसी प्रकार आप अयोध्या कहतु बा सबु प्रकार जिनस साधु सन्त मानकर भी सपक्ष दलर बहु चर्चा चली नरेंद्र मोदी साधारण लोकों जो विकासमूलक कार्यक्रम ताकू भी लोक मैंने अनुभव कर सारी अनुभवी नहीं आपणकर जो जुक्ति अच्छी ताकू आम अस्वीकार करूँ ना कारण 2014 निर्वाचन रू आप देखिए मनमोहन सामलकर स्थिति किसी नथिला कहले चले भारतीय जनता पार्टी से धर्मेंद्र प्रधान नेतृत्व में बीजेपी 3 नंबर पोजिशन रू 2 नंबर पोजिशन को आसला यहाँ को आमको स्वीकार करा पड़ो किंतु आज जो निर्वाचन श्रेयटी आपण क्या देवे मु जो प्रश्नटी पचारि आपण ये मनमोहन सामल को दौना कि से निर्वाचन रे निजे पराजय वरण कर मत कहर आवश्यकता नहीं एक आप भल कि जानते जनर मुझे कहबी दलर सभापति है आज सरकार जी गठन कर सी कहीं निजे हारीगले तेणु एक मुझे कहवा भी उचित हेनी एक लोक मैंने भल कि जानते समय पाखे नाला दल जदि जदि सी निजे जितिया चेष्टा करता हुए तो आज सरकार आसी ना जानवा दरकार आज जार व्यक्तित्व अच्छी भारत वर्ष रे आज नरेंद्र मोदी व्यक्तित्व रे सारा राष्ट्र रे जदि बीजेपी तार मंग को ठीक से परिचालना करि पारिछि से भली नरेंद्र मोदी संग थाऊ बा दलगत संग थाऊ आज ओडिशा जमती मु आदि कहीं धर्मेंद्र प्रधान ना नेली ना जनक पाखे से भली जमती कि साधु सन्त मैंने आज कौन मिराकिल कर थोबी किंतु जदि पॉलिटिकली जाउछंती राजनैतिक क्षेत्र को जाउछंती ताले ओडिशा रे केंद्र सहित ओडिशार समस्त भल मंदर विचार नहीं थोइबा ओडिशार विकास केमती हम ओडिशार जनसाधारण केते प्रकार सुविधा सुजोग नहीं पारिबे एवं सरकार भल मंद केते आगु को बढ़ी पारिबो लोक मानक पाई साधारण लोकों पाई हरिजन आदिवासी इत्यादि इत्यादि तेणु यही जो कार्यक्रम आर जो मंग जमती जड़े पुरुष पणिया धर्मेंद्र प्रधान रखिंट
ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦଳର ସଭାପତି ହିସାବରେ କେହି ଯେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ଚମତ୍କାର କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ରୂପରେଖ ଥିଲା ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହା ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସିଏ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ହେଉଛି କି ଯେ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇଲେ ସାରା ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଚମକୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେୟ ବି ଟାଣି ହେଇକି ସେ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଟାଣୁନି କାହିଁକି ନା ସେଠି ତାଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଅଲଗା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ହିସାବରେ ଏ ଶ୍ରେୟ ଅଲଗା ଆମ ମୁହଁରେ ମୁଁ କାହାର ଶ୍ରେୟ ଦେଉନି ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଳରେ ଆଜି ଆମେ କହିଲେ ନା ସାଧୁସନ୍ଥ ହିସାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭୋଟର ବି ତିଆରି କଲୁ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀ ତିଆରି କଲୁ ତା ଦେହରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର ବହୁତ ରହିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସରକାର ଆସିଲା ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଯାହା କରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିଲେ ତାର କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ପ୍ରସାର କଲୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସାହସ ଆସିଲା ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ସତ୍ସାହସ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ନେଇକି ସତ୍ସାହସ ଆମର ନଥିଲା ସିଏ ଦଳର ସଭାପତି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ ଅଛି ବୋଲି ନାଇଁ ବିବାଦ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯଦି ଆଜି ମନେ କରନ୍ତୁ ଜିତିଥିଲେ ବି କ'ଣ ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜି ହାରିଲା ପରେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟର କିଛି ଲୋକ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ 4 ମାସ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ଖୋର୍ତ୍ତାଡ଼ ହେଇକି ଦିଲ୍ଲୀର ସେ ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ବି ବାହାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦଳକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ଜାତିକି ଯିବା ଧର୍ମ ହେଉଛି ପର କଥା ଜାତିକି ଯିବା କିନ୍ତୁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଜାତି ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଜାତି ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଜାତି ଏ ଜାତି ବିଶ୍ୱକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଭଳି ଅସ୍ମିତା କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ମୋତେ ପଚାରିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଚାରିକି ବୁଝନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ଆମ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କନଭିନ୍ସ କରିବ ନା ବିଚାର କରିବ ନା ବୁଝେଇବ ନା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ହରିଜନ ଆଦିବାସୀରେ କମ୍ ନାହିଁ ଆମର ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ଆଦିବାସୀ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦ୍ୟ ମଣିଷ ଆମମାନେ ପରେ ବିଚାରକୁ ଆସିଛେ ତେଣୁ ସେଥିରେ ଜଣେ ନାରୀକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଜଣକୁ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା ଇଏ କୌଣସି ଛୋଟିଆ କଥା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ବି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ରହିଛି ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଡ଼ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ଆସିଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବହୁ ଉଦ୍ୟମରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା ଇଏ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ହିଁ ଜଣେ ମହିଳା ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଗଲା ଭାରତ ଭଳି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା ଏ କୌଣସି ମାମୁଲି କଥା ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମ୍ବାଦ ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ସରକାର ବା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସରକାର ଆମର ମୁଁ କଥା ବୁଝିପାରୁନା ସରକାର ଆମର ଦଳ ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୀମା ଗତି ଅଛି ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହବାର ଅଛି
अच्छा तांको एवं speed ए के- आशा मध्य मु रखुची जे आगामी दिन रे तो जी ओडिशार भी मंग अदृश्य पटे रही धरुचंती तांकर निश्चित भाव में से ये रहिबो जे कि ये सरकार को से आराम अच्छा जो आपण कहले जे ओडिशा जो स्पीड रे चलवा कथा सरकार टिके धीमा अछि दिमाग जेहेतु आपण राष्ट्रीय स्वयं संघ सहित जड़ित आपण पाखे से खबर अच्छी कि निश्चित। जे ये धीमा गति पछरे दल भितर किसी अंतर्घाती लोक अच्छा जे ब्रेक लगौछन अंतर्घाती आज्ञा सबु दल रे अछि एटा हला प्रथम कथा सबु दल रे अछि केही काहारी प्रशंसा आज मु आपन संगे कथा होची आज्ञा आज मोर गोटे जदि आपण प्रशंसा करूचंती मो विरुद्ध रे केही ना केही भी बाहरी आ जने ईर्षा करछ मु कथा आज्ञा बुझुचंती ईर्षा करबा लोक बहुत जगत रे अछंती किंतु ईर्षा को बेखातिर करबा ये गोटे स्वतंत्र प्रक्रिया गति रे जो द्वंद्व रोची किछि ना तो समस्तकर नवा उचित हबनी तथापि बीजेपी दल भितरे जो माने बड़ बड़ आशायी थिले तो दुर्भाग्यवशतः आमे 21टा एमपी रु 20 एमपी जितिलु सांसद जितिलु एवं से सांसद मानक भितरे मु गोटे कथा कहबी रगवाकू धैर्यर सहित जानतु तो ये 20 सांसद भितर भी मध्य बहु योग्य थिले जे ओडिशार मुख्यमंत्री पदवी संभाली पारि थांते किंतु आमर दुर्भाग्य थाई पारे देश पाई सुजोग सौभाग्य थिला जे आमे 20 सांसद ओडिशारू चयन करी आमे लोकसभा पठेइछु एवं लोकसभा रे मध्य नरेंद्र मोदी भलिया व्यक्ति पुणी प्रधानमंत्री हेले एवं देशर सरकार चलला तो सेतिरे कौनसी एमपी एते भारत वर्षर जहाँ आशा करा जायथिला ताटू कम सांसद जदि भी गले तो सरकार पाई यथेष्ट होला मिलित हेले अच्छा से कथा को आसबि आपण सांसद कथा जेतेबेले आपणकर बीजेपी दलर बा कांग्रेस जते विरोधी अछंती जेतेबेले कहउतले जे नवीन बाबू जे पर्यंत अछंती से पर्यंत बिजू जनता दल सरकार अछि एमिति कोन हैला पूरा पोछि देले कोन से चमत्कार बीजेडी सरकार पछरे बहुत कारण थिला कोन से कारण टिके कहना नवीन पट्टनायक कौन भी होंतु तांको दक्षतारे मु कोनोसी प्रश्न करूनी किंतु सी जहाकू सहयोगी नहीं थिले मु पर्टिकुलर का ना न कहले भी मध्य मु आपन कहूची जेतेबेले जहाकू सहयोगी भाव में विश्वास को तांकर तो जणिया सन्यासी सहयोगी सन्यासी तो पर कथा जोदी पाई कि आज ये संसार ताकर उजुड़ी गला सन्यासी पई उजुड़ी 100% आइला अच्छा जदि कोन एमती सन्यासी कले सन्यासी कौन कर एकुटा कौन मु कहबी आपको आहरी सन्यासी कौन कले कथा राज्यवासी भल कि जानते आपण मैंने जानते नहीं एमती कौन कथा अच्छी जोटा राज्यवासी जानी ना नहीं नहीं आपण देखु आज यही भुवनेश्वर रे तो से दलर जो माने आगुरी किसी पद पदवी को अलंकृत करुले भी आशायी थिले महिला ना पुरुष महिला अच्छा मु सीधा सड़क आपको कहबी महिला अच्छा तो से महिला को टिकेट दिहब कि नहीं कौन 1000 प्रकार तादेह तर्जमा हला अच्छा एवं से महिला सहित सन्यासी कौन भी एमती संपर्क थिला अच्छा तो शेष मुहूर्त को से तांको भितरे बुझामणा हेउ बा न हो तो आज खाली तांकर से कथा नहीं से टिकेट पाइलेनी काली हारिलेनी से मत किसी आपत्ति नहीं अच्छा किंतु अच्छा हारिया पछरे जो सन्यासी आ से बीजेडी नेत्रींकर संपर्क संपर्कर केते केते बहुत आज्ञा से लंबा चिठा गभीर लंबा चिठा टिके गोटे अल्प बहुत कहले आज्ञा सन्यासी को नहीं कि आज सन्यासी को नहीं कि से महिला जनकर प्रभाव मध्य राज्य रे थिला अल्प बहुत एवं से प्रभाव चेर जाइए तमिलनाडु रे भी पहुंची तमिलनाडु भी तांको नारे बहु प्रॉपर्टी अछि बहु संपत्ति ओडिशा बीजेडी ओडिशा बीजेडी नेत्री तमिलनाडु रे तेणु एक कथा जे आपन को मु आज कहूची एक कथा नहीं निर्वाचन पूर्व भी लोक भल भाव जानी थिले अच्छा आउ को राज्य रे कहीं हलानी से महिला नहीं 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 से तमिलनाडु कहीं कहला सन्यासी सांगे जी भी संपर्क रहा जो भली संपर्क जी रखिए सन्यासी जोटी चाहिए रखापी से रखिए जोटी सुरक्षित से रखिले माने से सन्यासी कौन रखिता
ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ କି ବୁଝିପାରୁଥିବେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ତେଣୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଆଜି ମାନେ ଆପଣ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓଡ଼ିଶାର କଳାଧନକୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଅନେକ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ହଉ ବା ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା ହଉ ବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାବତୀୟ ଧନକୁ କେଉଁଠି ବି ରଖାଯାଉ ବହୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କର ଠିକଣା ଏବେ କେଉଁଠି ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକଣା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣାହେବ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଜାଣିବେ ମୁଁ କଥାଟା ବୁଝି ଖୁଲାସା ହେବ ଭଲ ଭାବରେ ଖୁଲାସା ହେବ ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅତିଷ୍ଠ କରାହେଇଥିଲା ଆଜି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉ ଆଜି ଚାଷୀ ମାରଣା ହେଉ ଯାହା ଯାହା କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ନାରୀମାନଙ୍କର ଛବିକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିକି ତ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲା ଆଜି ସେଇ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଗଲା ଯାହାଫଳରେ କି ବିଜେଡ଼ି ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଗଲା ଏବଂ ବିଜେପି ଯିଏ ଗୋଟେ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକି ରକ୍ଷା କରୁଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ବହୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆମକୁ ପତାକା ଦେଖାଇବା କଥା ଆମର ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ଯିଏ ଯାଇକି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନେଇଛୁ ଯେ ଏ ଦଳ ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଳି ଜଣେ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଗଭୀର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଉନ୍ନତିର ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଜି ସିନା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାଲି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ଖାଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଉପରେ କାମ ଥିଲା ତା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ପୁରା କଥା ଖୋଲିଲେନି ସେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଠିକଣା କେଉଁଠି ହେବେ ତାମିଲନାଡୁ ନା ଓଡ଼ିଶା ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଏ କରିବ ଆପଣ ତ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆସିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କି ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବି ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଭିତରକୁ ପଠେଇବୁ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏତେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କଳାକାରନାମା ଅଛି ଏତେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି ହବ ତାହେଲେ ଖୁଲାସା କାହିଁକି ହଉନି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆପଣ ସରକାର ଅଛି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପୁରା କହୁଥିଲେ ବାନ୍ଧିକି ପଠେଇବେ ଏବଂ ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି ବହୁ ନିକଟରେ ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଦଣ୍ଡ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିଆଯିବ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମକୁ କେଉଁଭଳି ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହିଲେଣି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଙ୍କର ଠିକଣା ହେବ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍ ନାଇଁ ହବ ଆପଣ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ କଥା ମୁଁ ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନି କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ କଥା ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଢ଼ା ହେଲା ବା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଢ଼ାଗଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି କାଗଜପତ୍ରରେ ଲେଖିଲା ଭଳି କଥାକୁ ଯିବ ନାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା ସିଏ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଚିଟଫଣ୍ଡର କଥା ହଉ ଭତ୍ତା କଥା ହଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା ହଉ ବା ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଖୋରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା କଥା ହଉ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଅଛି କଥା ସିଏ ରଖିବା ନ ରଖିବା ମୋତେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ହେଉଛି ହେଇଥିଲା ହେଉଛି ହେବ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ସଭାପତିତ୍ୱ ରହେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି 20 ସାଂସଦ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସାଂସଦର ଆମେ ଚେହେରା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦେଖିଛୁ ଯାହାର ଚମକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଆଜିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁବ ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବନି ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ନୁହେଁ ବୋଧେ 2 ଦିନ ତଳେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ମରା ହେବ ଅମିତ ଶାହ ମାରିବେ
सब भुसुड़ी जीव विजु जनता दल ନାଇଁ 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 ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେମିତି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କେଉଁ ଛୋଟିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବାର ସେ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଜ ଏରିଆ ପାଇଁ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନଥିଲେ ବି ନିଜ ଏରିଆ ଉପରେ ବହୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସିଏ ହୁଇସିଲ୍ ମାଇଲେ ଯେ ମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେ କି ଆଜି ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ହେଇଯିବ ଇଏ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ କେହି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ କିଛି ବଖାଣିଲା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଏଥିରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଆବିଲତ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଉନ୍ନତି କରିବ ଆର ଅସ୍ମିତା କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି କି ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଗଢ଼ିବ ତ ତା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଜିତିକି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉ ବା କୌଣସି ଦାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ସମର୍ପି ଦିଆଗଲା ତାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେ ଲିଭଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସେଇ ଟିକେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କଥା କହିପାରିବି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ବାନ୍ଧିବାର କଥା କହୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଲୋକହସା ହେଇସାରିଲେଣି କାରଣ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ତାଙ୍କ ଜାଗା ଏଠି ନୁହଁ ଜେଲରେ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯେ ଦମ୍ ଅଛି ଯଦି ବାନ୍ଧିକି ଦେଖାଅ ତାହେଲେ ବିଜେପି ଦଳରେ ବା ସରକାରରେ କିଏ ସେ ଲୋକ ଯାହାର ଦମ୍ ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏଇ ତ ସେଇ ଆପଣ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା ପଡ଼ିନି ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସାଧାରଣ ବି ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାରାଗାର ହେବ ବା ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ଭଲ ହେଉ ଆଉ ମନ୍ଦ ହେଉ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବି କହୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ପ୍ରତିପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଚଲାଉଥିଲେ ଆଜି 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ହାକମତି ଥିଲା ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କରିପାରୁଥିଲେ ଆଜି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ଗଲୁଣୁ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାଁ ନେଇକି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଇଣ୍ଟରନାଲ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ ଏବଂ ଏ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଯେ କମତି ଅଛି ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ସାହସ ଭରି ଏବଂ ହାତଗଡ଼ା ପକାଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ନେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହାର ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ ଗୁଲକୁଣ୍ଡା ଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡୁର ହୋଟେଲର ଏଇ ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀଙ୍କର ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ସାରଥୀ କାଲି ଜଣେ ସାଧୁର ରୂପ ନିଅନ୍ତୁ ବା ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କାଲି ଗୋଲକୁଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଲା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ଆଣି ଦେଖାଉଛନ୍ତି 8 ବର୍ଷ ଆଣି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯାହାକୁ ଭାରତବର୍ଷ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କେମିତି ସରକାର ଚଲାଉଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନିତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି ବା ନାମୀ ଦାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଛି ତ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାରତବର୍ଷର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିପତ୍ତି ରଖିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରେଇକି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ତାମିଲନାଡୁରେ ହଉ ବା କେଉଁଠି ବି ରଖିଥାନ୍ତି ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ନୁହଁ ନାଇଁ ସିଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜଣକ ତ ବୃଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ନା ତେଣୁ ସେଥିରେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ କଥା କହୁଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ଅନର୍ଥ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି
स्वाभाविक कथा यहाँ गोटे प्राकृतिक ये तेणु तापाई ये जो घटना होती आर भी खोटाड़ हम बहुत शीघ्र प्रमाण प्रमाण भल भाव प्रमाण अच्छी प्रमाण कौन प्रमाण ना मुझे कहीं बड़ उच्चारण कर अच्छा मु गोटे कथा बुझी पारुनी महाराज आज्ञा जे बीजेपी दल सपक्ष आपण भली साधु सत मैंने कहीं कहते जिते नवीन बाबू सरकार एते मठ मंदिर डेभलप कला कला ना भांगिले देखुं तो गाँ गाँव जिते मठ मंदिर कोटी कोटी टंका दिखाई माने कौन जिते सरकार जाऊँगी दिगला सन्यास पागल नुहति आज्ञा भारत वर्ष गोटे साधुर अर्थ होची से प्रत्येक ता निजर समाज को सुधार करिवार दायित्व जे ग्रहण करे सी साधु सी आजिकल कथा ना ये सृष्टि आद्य ये प्रथा चली आज आधुनिक जगत में गणतंत्र शासन रे विभिन्न प्रकार मुखिया को आम चयन कलु सी आमको परिचालित कर आपत्ति ना तार अर्थ नुहे साधुर महत्व पर पड़ेब तेणु ओडिशा माटी रे 20 वर्ष धरिकी मु आपको उदाहरण दूची 20 वर्ष धरिकी जेकोसी साधु समाजर सुधारक हिसाब से हूँ युव समाज बिगड़ी युव समाज को सजाड़े हूँ जेकोसी प्रक्रिया अच्छा लोकंर सेवा भी कर गोमाता सेवा कर देशर सेवा कर इत्यादि इत्यादि से जे सन्यास नहीं आज्ञा तार कौन पैतृक संपत्ति अच्छी से कौटी सरकारी जगह हो कौटी नदीकूल हो जो एकांत पाइला जो निकांचन पाइला साधु तो कौटी कोलाहल भितर जीवेनि ना से ध्यान बसिले कौटी कूड़ाटे करके भी बसिले समाज सुधारक हिसाब से जो मैंने आसिले किसी परामर्श भल सुपरामर्श देले ये चलता। अच्छा चर्चा हुए किंतु नकेबू आज को 8-10 वर्ष पूर्वे यही बीजेडी सरकार यही सन्यास निजर प्रतिपत्ति बल यही आईन रो कु सहायता नहीं प्रत्येक साधु मान को जेजा जेजा क्षेत्र उठे दवा बांधिबा तांको ना रे बहुत लांछना करी मिछ सत्य फसैबा इत्यादि इत्यादि ये गोटे प्रक्रिया। द्वितीय साधु सतंकर सी सहयोग नथिले आज मठ मंदिर मठ जहाँ जो मठ पुरातन जार कागजपत्र ठीक अच्छी जार मंदिर स्थिति ठीक अच्छी ये सन्यास दौन ये सरकार दौन ये तो केन्द्र अनुदान ये ताको परिचालना करते कौन टा अधिक कर पुरी मंदिर तो केन्द्र ना तो ये केन्द्र तांकर हिसाब से आपको आर्थिक साहाय्य सहयोग कले ये मैंने आपको कार्य लगेले ये किसी कौन प्रकार आज्ञा गोटे विचित्रता नहीं किंतु ये जिन कहीं 20 वर्ष पूर्व करूँ कहीं यही कार्य को 15 वर्ष पूर्व करूँ। हाँ सेटा बड़ प्रश्न कहीं 2024 को लक्ष्य रखी 2022 ठारू 20 ठारू भित्तिप्रस्तर आरंभ करवा एवं 2 वर्ष को टिके स्रोत को अधिक कारण कौन थिला जानी से माने जानी जाइथिले जे हमें एथक विदा हबो तो से मानकर 5 वर्ष पूर्व एक कथा निश्चित भाव में थिला। द्वितीय रे से माने भाबिथिले आमे जदी किछि धार्मिक स्थिति की जाउचु लोक काले हमको ग्रहण करि नेबे किंतु लोक भल भाव रांकु चिन्हि थिले एमाने जो भली छद्मवेशी सन्यास जीवन हमको लोक भल भी जानिछथि तेणु तार प्रकृत अर्थ को एमान निजस्व भोट माध्यम बुझे दीचे माने धर्म ना ठाकुर ना पुणी ओडिशावासी को भंडई थांते तेणु से ईश्वर जी सारा सृष्टिर नियंता ये मानू आउ आज्ञा तांकर भी धैर्य रही जे आंकु आउ शासन भारर दायित्व दवापाई तेणु आज आम सरकार आसला माने आमे कहबार कारण होची जेहेतु आज्ञा मु गोटे दल सहित भी 95 रु आधे जड़ित एवं विधिवत भाव में मिशीली जिते वाजपेयी ओडिशा गस्तर थे एवं अटल बिहारी वाजपेयी कार्यधारा चिंताधारा ये मु पूरा प्रभावित थी एवं सेबे ठारू मु दल सहित संश्लिष्ट थी विजु बाबू सहित भी बहुत संश्लिष्ट मुझी मना ना कहीं मु जड़े प्रकृत पुरुष को देखुली बिजु बाबू नवीन बाबू भीतर फरक कौन बहुत फरक देखी आकाश पाताल फरक अच्छी
आकाश पाताल फरक अछि जड़े जमती आपण कहबे नेता आउ काली गोटे ब्यूरोक्राट्स बा आईएएस होंतु आईपीएस होंतु एमानकु जदि मते प्रश्न करा जाए आंको दी जन को कंपेयर करी होबनी ना पिता पुत्र भितरे वर्तमान जदि मु नवीन पट्टनायक गोटे ब्यूरोक्राट्स भी कहबी किंतु बिजू पट्टनायक तांकर हृदय ओडिशावासी अलग थिला तांको चिंताधारा अलग थिला लोकों पाई केभली करा जीवो ता रास्ता से बाहर करि पारुथिले एतिर मते आपत्ति नाही जेमति कि आज से जदि आमे गोटे दल भितर न देखिबा विपरीत दल रे बिजू बाबू भली आज धर्मेंद्र प्रधान चित्र जहाँ मो दृष्टि देखी ओडिशा रे तांकर जो इच्छा शक्ति तांकर जो उद्यम बिजुआम पर से बिजुआम को बहुत देर वर्तमान जदि आमे कंपेयर करबा मु बिजुआम को सहित तुलना करूनी मु तुलना करूनी ये भूल हो जाई पारे काली जदि कहबा जे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थिले भलो मोदी ना तांको ठारू नरेंद्र मोदी अधिका ये भूल हो जिवो आज्ञा तो सेही भली काली बिजू पट्टनायक को जेमिति विश्ववासी जानी थिले आज जदि भी धर्मेंद्र प्रधान को विश्ववासी जानतु न जानतु किंतु से विश्व स्तर नेता हो सारी व्यक्तित्व बल व्यक्तित्व दक्षता बल तेणु केवल जे आज जातीय स्तर सी जड़े एकदम सुपरिचालक मंत्री हिसाब से जो भाया अच्छा से मोर आपत्ति नहीं निखुण एपर्यंत कलंक विहीन 10 वर्ष सरकार द्वितीय ओडिशा प्रति तांकर कौनसी कलंकित पर्दा पाखक आसीनी कारण अवदान अतुलनीय ये अवदान का सहित तुलना अच्छा साधु सन्त माने सपक्ष कौन पे गोटे चर्चा हुए जो देखिए नवीन बाबू महिमा गादी जाते छोट उदाहरण दे बुझिले तार किसी दिन पर धर्मेंद्र प्रधान पहुंचले स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती आश्रम कुआड़े आर्थिक सहायता धर्मेंद्र प्रधान करती एमती बहु मठ मंदिर अच्छी जो धर्मेंद्र प्रधान साहाय्य सहयोग वर्ष जाक लगी रुहे एटा कौन सत सत कहीं सत मुझे उदाहरण दूसरी रकेब गोटे जिनस को देखे हवा आउ आंतरिकतार सहित कार्य करवा बहुत तफात थाए आम भली लोक ओडिशा रे कौन नेता ना आमे जदि फायदाबादी होता आज धर्मेंद्र बाबू मते जानतु न जानतु मते आपत्ति नहीं कहीं मो साधु जगत रे मो भगवत जगत रे ओडिशार यथेष्ट लोक लक्षाधिक करोड़ आमको सारा भारत वर्ष रे परिचय अच्छी मु जड़े राष्ट्रीय सन्थ से मत असुविधा ना किंतु राजनैतिक क्षेत्र भी आम फायदा केबे नवाई आम चाहनु मु केवल ना ओडिशा रे मो सहित सहस्राधिक साधु अच्छा समस्तंकर आमे आम दृष्टि रे धर्मेंद्र प्रधान ठारे जो ऐश्वर्य कला देखीचु जो धैर्य देखीचु जो आंतरिकता देखीचु जो साहसिकता देखीचु एभली ओडिशार कौन नेता ठारे देखी बहुत नेता सहित मोर संपर्क आज मनमोहन सामल कथा कहते काली सकाळे जदि कहबे भी मु तांकर चित्रपट आपन को देबी जो माने कि आश्रम समते जाउतले मुझे कहूँ से मोर चेला मोर अमुक मुझे आश्रम को निश्चिंत श्रद्धार सहित यही मनमोहन सामल जाती आज समीर महांती जाती काली सकाळे समीर दे जिते मंत्री थे सी भी बारंबार जाती प्रायतः संपर्क मोर समस्त सागे गोटे देखुली किंतु धर्मेंद्र प्रधान को साधु सन्त माने भल पाइबार कारण तांको द्वारा मुझे कहली बीजेडी वाला जिते बले कि नवीन पट्टनायक सरकार रे सन्यासी तांको निजस्व सन्यास ओडिशार समस्त सन्यास को जिते ध्वंस करिया बसते से धर्मेंद्र प्रधान आमको बहुत सहज रक्षा कवच बहुत रक्षा कवच से रक्षा कवच माने कर्णकर कवच सहित समान जहाँफल कि आज आम ये बसी कथा ही पार्चे आज्ञा एटा रखे मूड शुणी था ना जेल था आज कौटी था ठिकाना रही था आपणकर गोटे उदाहरण दूसरी आज्ञा बीजेडी सरकार रे जो माने लोक मानकर हित पाई संवाद प्रसारण कले जो माने ओडियार अस्मिता बाबद रे जदि भी बीजेपी सरकार बीजेपी दल कहूला ताकू संवाद रे आपण माने प्रसारण कले आज दुर्नीति को सामना को आनिले इत्यादि इत्यादि से देखो तो कौन आपणकर कई भी हो आप न हो पारे आपण भाया बहुत बंधु जे बीजेडी वाला तांकू मिछ केस रे फसई प्राय जेल थिले केते लांछना निर्यातना सहिचंती तार ठिकाना नहीं
ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି, ଯିଏ ବି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ଶିକାର ହେଇଛି। ମୋତେ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏକଥା ଭୁଲ କହୁଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ନ କରୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ରହିଛି ତାକୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଗୁଗୁଲରେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କେଉଁଠି ସଭାପତି, କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ବୋଧେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଏତେ ସବୁ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ତାକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିଛି। ବହୁତ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବେ, ଏମାନଙ୍କର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, କେଉଁଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇନୁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା, ଯଦି କହିବେ କେବେ ଆମ ଭଳିଆ ବାବାଜୀ ଲୋକ ଆମେ ବାୟୋଡାଟା ବି ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଥାଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଥାଉ, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ 15-20ଟା ସଂସ୍ଥାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ବି ଜଡ଼ିତ। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 10,000 ଥାନ୍ତି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 50,000 ବି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହୁନି, ମିଳିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଡୋରି ଧରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବଲରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଗଠନ କରିଛି। ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଏକଥା ବୋଧେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସାଧୁ ସମାଜ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଦଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭଉଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଭବ ମୋର ଅଛି। କାହିଁକି ମାନେ ଯେଉଁ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା କଥା କହିବ ଆପଣ ତା ପଛରେ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାରାଜ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସବୁବେଳେ ସମାଜର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାମ କରେ, ଆପଣ ସେମିତି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଅଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କ'ଣ ରାଜନୀତି କରିପାରନ୍ତି? ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୀତିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ, ରାଜନୀତିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ସାଧୁ ଠାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି। ଯଦି ଆଧୁନିକୀକରଣର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଦେଖିବେ, ବହୁ ସାଧୁ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମୋର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ମୋର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଗୋରଖପୁର ଯାଏ ସବୁବେଳେ ଯୋଗୀ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆର ଏକ ହପ୍ତା ରୁକ୍ ଯାଉ ନା। ତ ସିଏ ଆଜି କୌଣସି ସୁଚିନ୍ତକ ଯେଉଁମାନେ, ଜଣେ ସାଧୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତକ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଗୋରଖନାଥ ଭଳି ଇଏରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମହନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ କରୁଥିଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୃପା ଆଜ୍ଞା, ସେଭଳି ଲୋକ ତ ପୁଣି ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳିଆ ଭାରତର 1/3 ତାର ତ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ 10 ବର୍ଷ ଆଣି ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜି ବୋଲଡୋଜର ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ତ ଆଜ୍ଞା କଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ପାନରେ ସାଦା ପାନ, କଡ଼ା ପାନ, ସତ୍ୟ ପଥ କଡ଼ା ହବ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାକୁ ଭରସା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନା। କଷ୍ଟ ହେବ, ପରେ କିନ୍ତୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ, ବହୁତ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି
ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛାଟି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ? ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଭଗବତ ଜଗତର ପଦେ କହିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସାରିବି। ସନାତନ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସନାତନ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଯେଉଁ 4 ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି। ଯେଉଁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଖାଣ କରୁଛି। ତ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯିଏ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟନ୍ତା। ଏ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବୁ। ତେଣୁ ତାର ଜଣେ ଗୋ ରକ୍ଷକ, ଗୋ ସେବକ, ଇଏ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କେରଳରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମର ଠାକୁର ରାଜା ସିଂହାସନ ପକାଇଦେଲେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହିବି, ଏବଂ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳର ରାଜା ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେ କି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନକୁ ପାଇ କହିଲେ ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତି ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଯିଏ ନିୟନ୍ତା ବସିଛି, ତା ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତା ସେବା ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ବିରାଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ରେଣୁ ସହିତ ମୁଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋମାତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ତା ସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ରାଜା ନିଜର ସିଂହାସନ ଉଠେଇକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଠି ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିକି ଆଜି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଲେ। ତେଣୁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଆଜ୍ଞା ଏକ ବିଶାଳ ସଂସ୍କୃତି। ତା ଦେହରେ ବୈଦିକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ଆପଣ ଇସଲାମ କୁହନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ, ଜୈନ କୁହନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ମୋର କୌଣସି ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ପରିଚାଳନା କରିନି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରେନି। ଜଣେ ଇସଲାମ ଯଦି ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକି କହିବ ମୁଁ ସନାତନୀ ଇସଲାମ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବି ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବା ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧାରା ଯେତେ ରହିଛି ସବୁ ଧାରାର ମୂଳ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଦେବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କଥା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ରାଜଧାନୀ, ବିଶ୍ୱ ଆଜି ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଝିଗଲେଣି, କେବଳ ଆମ ମହାଦେଶ ନାହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଇ ସରକାର ସମୟରେ ହେଉ ବା ତାଙ୍କରି ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ହେଉ, ଯେ ବିଶ୍ୱର ନିହାତି କମରେ ଭାରତବର୍ଷ ଯେ ଗୁରୁ ହେବ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତବର୍ଷ ହେବାର ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ମଧ୍ୟ 90% ଚେଷ୍ଟିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି। ମୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଯେମିତି ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ କେଉଁ ଧର୍ମର ନୁହେଁ, ଇଏ ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ଲୋକ ଯେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ତ ଏ ଡାକରାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଦଳର ଆରମ୍ଭର ଏ ଡାକରା ଥିଲା। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶିରା ଶିରାରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଯେମିତି ଭେଦି ଯାଇଛି। ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆକୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବୀ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବହୁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ। ତ ଜଣେ ସାଧୁ ହିସାବରେ ଯେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ଆଧାର ଅଛି, ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭୋଟ ଦାତା। ତେଣୁ ରାଜନୀତିକି ଘୃଣା କରିବା, ରାଜନୀତିକି ନ ଯିବା, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ବିରୋଧ କରିବେ ଇଏ ଭୁଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିର୍ମଳତା ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜୀ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ
पूर्व सरकार रो जो दुर्नीति अच्छी जो विभिन्न छद्मवेशी सन्यासी दुर्नीतिर भांडाफोड़ करुले एवं आगामी दिन में ये जो सरकार जो ओडिया अस्मितार कथा कहितला एवं यही जो दुर्नीतिखोर मानक बांधिबार कथा कहितला ताहा खूब शीघ्र ओडिशार हेबो एवं ये भंड मानकर भांडाफोड़ हेबो बोली दृढ़ोक्तिर सह कहितले। आज पई नमस्कार। पुणी देखा हेबो आउ एक एपिसोड रे आउ जणे नुआ अतिथि सह।